पण महफिल में अंजुमन में दुनिया के इस चमन में दिल से कोई सुने तो दिल की जुबान बोले। अमुक वातो एवी होय, फूल होय एने स्पर्शी हकाय, एनी सुगंध ने स्पर्शी न हकाय, एने मात्र महसूस कराय। एम કેટલીક વાણી એવી હોય કે જેને ફીલ કરી શકાય, એને મહેસૂસ કરી શકાય। એક ધારા અને આમે ભજન કરે જીતે મનવાન વજન કરે હારે, આ જગમાં જે ભજન કરે જીતે। દિલા બાપુ કે દિલીપભાઈ કાનજીભાઈ ચાવડા અને એમને જર્જરિત મંદિર જોયું અને એક વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે આ મંદિરને મારે એનો જીર્ણોદ્ધાર એને બનાવવું શિખરબંધી। આ વિચાર આવવો ને એની કૃપા હોય તો સારા વિચાર આવે। કારણ માનસની અંદર કીધું તુલસીદાસે, બાબાજીએ કીધું કે સુમતિ કુમતિ સબકે ઉર રહી, સુમતિ કુમતિ સબકે ઉર રહી, नाथ निगम पुराण अस कहई, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना अन जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। हा आ पृथ्वी उपरनो प्रथम कलाकार के कुंभम करोति इति कुंभकार। बहु मजानी बात छे अने जो हृदय सुधी जाए तो प्रतिसाद आपजो आप। परमात्माए जेना आंगळाना टेरवामां कला मूकी दीधी, एने कोई मापपट्टीनी जरूर नहीं। एवो पृथ्वी परनो प्रथम कलाकार भगवान भास्करनुं उदय थयुं नारायणनुं के भले उग्या भाण भाण तिहारा लऊ भामीना अने जीवन मरण लगमाण हवे राखो काश्यप राउत। ए भगवान भास्करनुं उदय थयुं 50 करोड़ पृथ्वी माथे अजवाळा पाथरी दीधा अने आ धरतीने सोने भाई पहले तूने कम मिट्टी ली, फिर ज्यादा मिट्टी ली, इसका कारण क्या? पहला ते थोड़ी माटी लीधी, पछी वधु माटी लीधी, आनु कारण शुं, आम केम कर्युं? अने त्यारे प्रजापति भाईए उत्तर आप्यो, माटी ने जवाब आप्यो कि पहले मैंने ये सोचा कि चलो यूं करूं, एक चिलम बना लूं। पहला मने एवो विचार आव्यो कि माटीनी एक चलम बनावी लऊं, इसलिए मैंने कम मिट्टी ली। फिर मेरा विचार बदल गया, पछी मारो विचार बदलाई गयो। मैंने सोचा कि चलो यूं करूं, चिलम नहीं बनानी, एक सुराई बना लूं, एक पानी भरवानो नानो मोरियो, नानी माटली, नानु गाडवू बनावी लऊं। मेरा विचार बदल गया, इसलिए मैंने ज्यादा मिट्टी ली। अने पछी जे माटीए जवाब आप्यो, अरे भाई तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। तारो खाली विचार बदलानो, एमा मारू आखू जीवन बदलाई गयु। पहले तू चिलम बनाता तो खुद तो जलती, हूँ पोते तो बळत, औरों को भी जलाती और बीजाना काळजामां काणा पाड़ी दे। अब तू सुराई बनाएगा, हवे तू पानी नो मोरियो बनावीश, एमा पानी भराशे तो खुद को तो ठंडक होगी, अने एमाथी जे पानी पीशे वो औरों को भी ठंडक दूंगी। तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। एक विचार साहेब एम आ दिला बापू ने एक विचार आवो कि आ रामनु मंदिर, सिद्धेश्वर महादेवजीनु मंदिर बनावू, मां धावड़ी मानु मंदिर बनावू, आ एक विचार साहेब। अने साहेब सद विचार, आ सद विचार रूपी तस्वीर छे ने ए ज्यारे आचरण रूपी प्रेमनी अंदर मढाई जाए ने पछी ए तस्वीर छे ने जळहળી उठे छे साहेब। अने आ राम कि सुख ऊपर पथरा पड़ो, सुख ऊपर पथरा पड़ो, जो राम हृदय थी जाए, अरे बलिहारी उस दुख की, जामे पल पल राम बजाए। केवो राम साहेब। प्रतापदानजीए बात करी, राम तो
નામ હતું જ એટલે એમને રામ મળ્યું. એટલે એ રામની વાત કંઈ પણ કેવા રામ સાહેબ, જેને 1000 હાથ હતા તોય 2 હાથવાળા જેવું જીવન જીવ્યા. મર્યાદા પુરુષોત્તમ, એકદમ મર્યાદામાં રહીને. આમ દરિયા આગળ વિનંતી કરી, વિવેક ચૂક્યા નથી હો, નહીતર પહેલું જ તીર ઉઠાવી શકતા હતા, પણ વિનંતી કરી દરિયાને 3 દિવસ સુધી. લક્ષ્મણ થોડા વિહવળ થયા, ભાઈ આમ વિનંતીઓ ન કરવાની હોય. જેમ આજ ઓપરેશન સિંદૂર है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. साहेब सुखदेव ने याद करवा पड़े, भगत सिंह ने याद करवा पड़े, राजगुरु ने याद करवा पड़े, चंद्रशेखर आजाद ने याद करवा पड़े. जो ए स्वकेंद्री जीवन जीव्या होत, ये जो पोताना माटे जीवन जीव्या होत, तो આપણે આ મોજ અને આનંદ ન કર્યા હોત, કરતા હોત સાહેબ. એટલા માટે ભગતસિંહને કીધું કે ભર યુવાની હતી કે તમને કોઈની હારે પ્રેમ થયેલો ખરો, કોઈ પ્રેમ પત્ર કોઈને લખેલો ખરો? અને ત્યારે ભગતસિંહે કીધું કે મેરે જજ્બાત સે વાકિફ હે મેરી કલમ, મારા જજ્બાતથી મારી કલમ છે ને એ વાકિફ છે. मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखने जाता हूँ और इनकलाब लिखा जाता है. હું इश्क લખવા જાઉં છું પણ મારી કલમે મારા જજ્બાતથી વાકેફ છે, એ ઇનકલાબ જ લખી દે છે સાહેબ. સાહેબ આ દેશના જવાનો, લશ્કરના નોજવાનોને કરોડો વંદન છે સાહેબ. -ડિગ્રીની અંદર એ બંદૂક લઈ અને આપણી રક્ષા માટે ઊભા છે ને ત્યારે આપણે અહીંયા શાંતિથી ઊંઘી શકીએ છીએ સાહેબ. અને આજ ઓપરેશન સિંદૂર, આ ભારતની ધરતી, એના યશસ્વી વડાપ્રધાન અને આ ફૌજ સાહેબ, એમ અહીંયા રામ આટલી ક્ષમતા, આટલી તાકાત હોવા છતાંય 3 દિવસ સાગરને વિનવ્યો, દરિયાને વિનવ્યો, અને લક્ષ્મણ વિહવળ થયા. અને એ વખતે રામ કહેતા હોય, એ લક્ષ્મણ 7 સાગર સુખાઈ ડારું, આ એક દરિયાની ક્યાં વાત કરસ? હાથ દરિયાને હું સુકવી નાખું, શોષી નાખું, એવી મારા એક તીરની અંદર તાકાત છે. 7 સાગર સુખાઈ ડારું, खगन समेत शशि सूर्य ही गिराऊं मैं, अरे रंच में विदारी डारू 10 दिक्पालन को, अन आकाश से ब्रह्मांड लेकर सभी एक कर डारू मैं, अरे एक बार सुधी पाऊं फिर जानकी न लाऊं, अरे राम नाम पलटाऊं, अरे धनु बाण ना उठाऊं मैं, अरे लखन मैं क्षत्रिय ना कहाऊं. अन आ પડકાર કર્યો ને ત્યાં લંકામાં રાવણની ઊંઘ ઉડી ગઈ કે આજ કોક માથાનો મળ્યો છે, આજ કોક માથાનો મળ્યો છે, એની નીંદર આરામ થઈ ગઈ. આ રામ તત્વ સાહેબ. અને સરળતા કેટલી, નિર્મળતા કેટલી, શુરવીરતા હતી, ક્રૂરતા નહોતી, ક્રોધ નહોતો. જેમ મહારાણા પ્રતાપ અને હલ્દી ઘાટીના મેદાનની અંદર લડતા હોય અને 3 દિવસના ઉપવાસ થયા હોય અને એમના માટે ભાત આવે, ભોજન આવે, અને ભાત છોડે અને ચુંદડીની અંદર બાંધેલું ભાત હતું, અને રાણા પ્રતાપ એમ કે જેનું હોય એને દઈ આવો. કે કેમ? આ કોક નવી પરણેલી આણાતબાઈ એના પતિને વાડીએ દેવા જાય છે ભાત, કારણ ઈ ચુંદડીમાં બાંધેલું છે, અને એનો પતિ વાડીએ હાથી હાંકતો હશે, એને હાથી છોડી હશે, એ એની પત્નીની રાહ જોતી હશે કે હમણાં આવશે, ભેળા બેહીને મને ભાત ખવડાવશે. હવે આ ભાત તમે મારા માટે લાવ્યા, એટલી ઘડી એની હાથી બંધ રહેશે, કારણ કે એ ભાત, એ રોટલા ઘડવા, એનું ભોજન તૈયાર કરવા ઘેર પાસી જશે, એટલો સમય બગડશે, અને પછી ભાત લઈને જશે, એટલી હાથી રોકાશે, અને તો મારા મેવાડની એટલી ઉપજ ઓછી થશે. હું આ વન વગડો વેઠું છું, આરાવલીની ગિરી કંદરાની માલિપા ભમું છું, એ મારી મેવાડને બેઠી કરવા માટે, એને વેરાન કરવા માટે નહીં સાહેબ. આનું નામ સુરવીરતા કહેવાય, આનું નામ શાસક કહેવાય સાહેબ.
એમ રામ એક બાજુ આ અને એક બાજુ સુખ ઉપર પથરા પડો. ઈ 7 વર્ષના માં સબરી અને 70 વર્ષની ઉંમર થાય. અનેક વિશ્વાસ ઉપર વિશ્વાસ બહુ મોટી વાત છે સાહેબ. આસ્થા, અવસ્થા અને વ્યવસ્થા, આ 3 જો આસ્થા દ્રઢ થાય તો વ્યવસ્થા આપ મેળે થઈ જ જતી હોય સાહેબ. નહીતર આખી જિંદગી વ્યવસ્થા કરવામાં પૂરી થાય પણ અંત સમય સુધી ક્યાંય મેળ જ ન પડ્યો હોય સાહેબ. અંગદ વાત કરવા બે એ તો પાર ન આવે. ઈ રાવણની સભામાં જાય. જો આસ્થા કોનું નામ કહેવાય, વિશ્વાસ કોનું નામ કહેવાય, શ્રદ્ધા કોનું નામ કહેવાય. અને અંગદ પગ જમાવી દે અને એમ કહી દે કે રામ કી શપથ માં તું રામ કી શપથ જાનકી કી શપથ. હે રાવણ, યુદ્ધની તો વાત દૂર રહી, जानकी शपथ માં તું जानकी शपथ जानकी की शपथ जानकी को हार जाऊं मैं. खाली તમારા સૈન્યની અંદર કોઈ મહાબળી યોદ્ધા હોય અને મારો પગ ઉપાડી લો ને તો હું અહીંયાથી એમ કહું છું કે રામ સીતાને હારી જાય. અને પછી તો આપને ખબર છે કે પગ ઉપડ્યો નહોતો, પણ જ્યારે પરત ગયા એ વખતે જાંબુવાનજી, નલ, નીલ આ બધાએ પૂછ્યું કે આ પગ તો મૂકી દીધો અને કહી દીધું કે यदि कोई पैर उठा ले तो राम सीता को हार जाएंगे. अंगद यदि कोई पैर उठा लेता तो. અને ત્યારે અંગદે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે ये श्रद्धा और विश्वास की बात है, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है. और जहां श्रद्धा और विश्वास होता है वहां यदि तदि नहीं होता है. ત્યાં આગળ કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ને સાહેબ કોઈ સ્થાન જ નથી. અને સાહેબ એ વખતે એમણે વાર્તાલાપ કેવો કર્યો. રાવણે કીધું ક્યાં તમારો વનવાસી રામ અને ક્યાં હું લંકાધિપતિ રાવણ, 9 ગ્રહ મારા ઢોલીએ બાંધેલા. અને ત્યારે અંગદ કે વાત સાચી, તમારી અને રામની તુલના થાય જ નહીં. ક્યાં રામ અને ક્યાં તમે. બે ઘડી રાવણને એમ થયું કે ફૂટી ગયો, રામનો દૂત બનીને આવ્યો પણ આ વૈભવ જોઈ અને અંજાઈ ગયો. અને પછી જે અંગદે વાત કરી કે તમારી અને રામની તુલના થાય નહીં. કેમ કે કૂદ ગયો સિંધુ ઉनको બન રહા. એક રામનો સેવક હનુમાનજી એક ઠેકડો મારી નાખો દરિયો કૂદી હકતા હોય. और तुमसे धनु रेख गई न तरी. एक કૂદકો મારીને દરિયાને કૂદી હકતા હોય રામ સ્વયં નહીં, એમના સેવક હનુમાનજી. और तुमसे धनु रेख गई न तरी. અને હે રાવણ, તમે જોગીનું રૂપ ધારણ કરી, એનો વેશ ધારણ કરી અને ભગવતી જાનકી આગળ ગયા હતા. તન જોગી મન જોગ કહાવા અને માગ માગ લંકેશ વરદાન. માં ઓળખી ગઈ હતી હો. અને એ વખતે લક્ષ્મણે રેખા દોરી હતી તીરથી. અને તમે રેખા ઓળંગવા ગયા ની રેખા નહોતા ઓળંગી હક્યા. તમારી ને રામની તુલના કેવી રીતે થાય? કારણ રામનો સેવક હનુમાનજી મહારાજ ઈ દરિયો કૂદી ગયા. खुद गयो सिंधु उनको बन रहा. तुमसे धनु रेख गई न तरी. અને તમે એ ધનુષની રેખા ઓળંગી નહોતા હક્યા. તમારી ને રામની તુલના કોઈ દિવસ થાય નહીં. સાહેબ આ સંવાદથી 50% યુદ્ધ તો રાવણ હારી ગયા હતા. સાહેબ તમે હનુમાનજીને બાંધવા ગયા, તમે બાંધી નહોતા હક્યા. અને એમની પૂંછ ઉપર તમે ગાભાન ગોદડા બાંધ્યા ને એ પૂંછે આખી લંકાને લગાડી દીધી હતી. રામની તમારી તુલના કેવી રીતે થાય છે? એ રામ અને એ રામ કરુણા નિધાન સબરીના ત્યાં જાય. આખું વાતાવરણ રામમય. જો પ્રેમ એ કેવો, અહીંયા 2 જ મિનિટમાં મારે વાત પૂરી કરવી છે. અને એ વખતે સબરીએ ચાખી 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 અને બોર એ રામ આવે અને એને હું આ પ્રસાદી આપીશ. અને ધરી દીધા સાહેબ. કારણ પ્યારને પહોંચી શક્યો ન જગતનો કોઈ મહારથી. આ પ્રેમની વાત છે સાહેબ. લક્ષ્મણને થોડું એમ થયું કે આ બોર કેવી રીતે ખવાય. એટલે આમ લે વિવેક ખાતર અને આમ નાખી દે. અને રામ હામું જોવે કે જો રામ જોવે ને તો એમને હું એમ કહું કે આમ નાખી દો ને આ ખવાય કેમ. અને પછી રામની દ્રષ્ટિ ગઈને આમ કીધું
પછી રામ કેવો જવાબ આપે છે જો. આ પ્રેમેશ્વર, કરુણા નિધાન. એ લક્ષ્મણ, આ તો પ્રેમની વાત છે. અને આ બોર કેવા છે? આ ભક્તિ રૂપી બોર છે સબરીના. અને આ બોરની અંદર આજ મને જે સ્વાદ મળે છે, એ લખન, આ જે સ્વાદ મળે છે वो 14 जहानों में ना, अवध राजधानी में ना, अरे जनक नंदिनी परोसे वाके पकवाने में ना, अरे कौशल्या के थान में ना, एक बेर सबरी को झूठो मैंने जो स्वाद पायो है. આનું અપમાન થાય નહીં. આ સ્વાદ જે છે એ 14 બ્રહ્માંડમાં આ સ્વાદ નથી. અવધની રાજધાનીમાં પાક વિશારદ, રસોઈ શાસ્ત્રના વિશારદ રસોઈયા છે, એ આવો સ્વાદ લાવી શક્યા નથી. જનક નંદીની પરોસે વાકે પકવાને મેના, અરે જનક કે ઘરાને મેના. આ જે એક એઠા બોરની અંદર મને જે સ્વાદ મળ્યો છે, આ રામ. અને ધન્ય છે દિલુભા બાપુને આવો સંકલ્પ, આવો વિચાર આવવો, એ વિચારને સાકાર કરવો. સમગ્ર સહયોગી સમાજના અને તમામે જે કોઈ આમાં સહયોગ, મન, કર્મ, વચન, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ, એ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને કરોડો વંદન છે. કારણ હારો વિચાર કરવો ને એ એની કૃપા હોય તો આવે. આ તો એની કૃપા છે, નહીં તો આમ મજધારે કિનારા હોય નહીં, અને તરણાઓથી તરી જનારા આમ તરણાના સહારા હોય નહીં. આ તો એની કૃપા છે, નહીં તો આ કોઈકની કૃપા હોય ને તો બધું થાય સાહેબ. અને કૃપાની વાત કંઈક જુદી છે. પણ હવે પ્રતાપદાનજીને વિનંતી કરું કે આગળનો દોર એ સંભાળી લે. કારણ શબ્દ સંભાળ કે બોલીએ, શબ્દ કો હાથ નહીં પાવ. એક શબ્દ